Good morning students. In today's class we will continue with our structure and morphology of plants. Structure as well as morphology of plants. So in this unit, as far as now, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాసెస్ మనం మార్ఫాలజీ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఈ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రతి క్లాస్లో ఐ హ్యావ్ బీన్ గివింగ్ ఎన్ ఇంట్రొడక్షన్. లైక్ ముందు క్లాసెస్లో మనం ఏం చదివాము, లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ రెడ్ ఇన్ అవర్ earlier classes. So in case of this morphology of plants, here we have been described about the plants external as well as the internal structures. ఒక ప్లాంట్ యొక్క ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ ఇంకా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి, అవి ఎలా ఉంటాయి అనేసి we have been already completed. So now we will discuss about the root, stem, leaf modifications గురించి చదువుతున్నాం. If you'll get in this essay, in this topic, ఈ టాపిక్లోనే మీకు ఖచ్చితంగా ఎస్సే అనేది వస్తుంది. that is going to dealing about the leaf modifications గురించి అయినా, స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ గురించి అయినా, రూట్ మోడిఫికేషన్స్ గురించి అయినా ఎస్సే వస్తుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ దట్ థింగ్ బట్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద మార్ఫాలజీ కాబట్టి ఇది మనకి ఫర్దర్గా నాలెడ్జ్ కోసం కూడా దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ starting from our previous classes we have been discussed that morphology is nothing but a root. So root lo em chestunnamu, root lo there is going to a sudden or a permanent change in the structure of a root. root lo ganaka permanent ga edaina change eppudaithe jarugutundo appudu manam danni root modifications ani antunnam. So in the previous class we have described about many types. That is the root which being comes from the plumule of the, that is from the plumule ఇంకా రాడికల్ అని రెండు ఉంటాయి ఆ ఎంబ్రియోలో. ఆ రాడికల్ నుండి వచ్చేదాన్ని మనం రూట్ అని అంటున్నాం. ఇన్ ద సిమిలర్ వే if you take a root modification, there are about 8 root modifications, isn't it? The first one is the storage roots or tuberous roots. Next is the prop roots or the pillar roots. Brace roots, stilt roots, respiratory roots, velamen roots, epiphytic roots, photosynthetic roots. So these are the 8 different types of root systems that are being modified. ఈ 8 రకాల ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో చూస్తుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, if we go on dealing with our leaf modification, next is the stem modifications కి వచ్చామనుకోండి. ఆ స్టెమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఎప్పుడైతే సడన్ చేంజ్ ఆర్ పర్మనెంట్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుందో దాన్ని మనం స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ అని అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే సడన్ ఆర్ పర్మనెంట్ చేంజ్ జరుగుతుందో అలాంటప్పుడు మనం దాన్ని స్టెమ్ ఆర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ అంటున్నాం. సో అందులో ఏమవుతుంది ఆ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్లో మీన్స్ దట్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అండర్ 3 types. Underground stem modification, aerial stem modification and sub-aerial stem modifications. Underground kochesariki we read about 4 What are they? Rhizome, corm, tubers and a bulb. Enti allamu, onion. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం కదా, పొటాటో, కొలకేసి అంటే సామగడ్డ. సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఈస్ అన్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్. కమింగ్ టు ఏరియల్కి వచ్చేసరికి ఏంటి, ఏరియల్లో we read about what? Read about different types of suckers కానీ, స్టోలాన్స్ కానీ, రన్నర్స్ కానీ, ఇవన్నీ గురించి, బల్బిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏరియల్లో వచ్చినాయి. అండ్ స్టెమ్ టెండ్రిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్టెమ్ టెండ్రిల్స్, థాన్స్, ఫిల్లోక్లేట్స్ ఇవన్నీ ఏరియల్. సబ్ ఏరియల్కి వచ్చేసరికి we read this suckers, runners, stolons ఇవన్నీ వచ్చేసి we read in stem. Now in the previous class we discussed about the leaf modification. So ఒక లీఫ్ అనే దాన్ని starting, if you take any type of a leaf, it consists of a leaf లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాను. Now in this class we are describing about the leaf modification. So this is a leaf, this is the stem from where this leaf is going to originate. So this is a leaf. So this
part where this is called, the stem is got originated, is called as a leaf base. దీని leaf base అన్నాం. The stalk of the leaf is called as a petiole. This is a leaf. ఇదంతా కూడా ఒక లామినా అని అంటున్నాం. The middle one is the midrib. Veins, veeinlets అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. So this is a mostly a typical leaf consists of three important parts: leaf base, petiole and lamina. So these three important parts are very important in order to discuss about the leaf structure. And we also described about many types of leaves. Leaves అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి. And in this typical structures which we have discussed, that is a first one leaf base, lamina and the petiole. In the leaf base there are the presence of stipules ఉంటాయి. If stipules are present, that leaf is called as a stipulate. If stipules are absent, that leaf is called as a exstipulate. And coming to petiole, petiole ఉన్నప్పటికీ when petiole is present it is called as a petiolate, and when petiole is absent it is called as a sessile. సో ఇలాంటి కొన్ని టర్మ్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మీకు ఇవన్నీ ఈ ప్లాంట్ యొక్క మార్ఫాలజికల్ స్ట్రక్చర్స్ చదువుకున్నప్పుడు అవి చాలా అవసరపడతాయి. మీకు నార్మల్గా ఫర్దర్ చాప్టర్స్లో మీకు ఒక ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఇచ్చి ఈ ప్లాంట్లో ఎన్ని ఏమి ఉంటాయి, పిట్యోల్ ఉంటుందా ఉండదా అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో అలాంటప్పుడు అసలు మనకు పిట్యోల్ అంటే ఏంటి, ఉంటే ఏమంటాం, ఉండకపోతే ఏమంటాం అనేసి మనం ముందే తెలుసుకోవాలి. And one more important thing that we have read in this type of structures is called, we read about different venation processes. Venation అంటే ఏమని చెప్పాను, the arrangement of veins and veinlets on the lamina of leaf is called as a venation. venation అంటే ఏంటి, ఏమంటారు, అరేంజ్ అయ్యే, అక్రమంగా పద్ధతిగా అరేంజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఏవి అరేంజ్ అవుతాయి, వీన్స్ ఇంకా ఈ వీన్లెట్స్ కానీ ఒక ఆకు పైన ఆ లామినా పైన పద్ధతిగా అరేంజ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం వెనేషన్ అని నేను అంటున్నాను. అండ్ దట్ వెనేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటి ఏంటి, ఒక రెటిక్యులేట్ వెనేషన్, ఇంకోటి ప్యారలల్ వెనేషన్. రెటిక్యులేట్ వెనేషన్లో నెట్వర్క్ లాగా టోటల్ ఆ లీఫ్ లామినా మొత్తానికి వీన్స్ వీన్లెట్స్ ఉంటాయి. ప్యారలల్లో అయితే ఇలా ప్యారలల్గా వీన్స్ వెనక వీన్లెట్స్ అనేటివి ఉంటాయి. అండ్ we also read about the type of leaves. There are two types of leaves. One is a simple leaves and the other one is a compound leaves. సింపుల్ లీవ్స్కి వచ్చేసరికి దట్ సింపుల్ లీవ్స్లో లీఫ్ లామినా అనేది డివైడ్ అవ్వదు, ఇట్ ఈస్ అన్డివైడెడ్. సో ద లీఫ్ లామినా ఈజ్ అన్డివైడెడ్. అండ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఎంటైర్గా లీఫ్ లామినా అనేది అన్డివైడెడ్ ఉంది, మ్యాంగోలో ఉంటుంది. సమ్ దర్ విల్ బి అ లోబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, మస్టర్డ్లో చూస్తాము. And we read about the compound leaves. In this case of compound leaves అంటే ఏంటి, the cells in which the lamina is going to divided into a smaller units called leaflets or pinnae. స్మాలర్ సెల్ యూనిట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది, దాన్ని మనం పిన్ని అని అంటున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ దోస్ లీఫ్లెట్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ అరేంజ్ ఆన్ దట్ పిటియోల్, దాన్ని మనం ఇందులో ర్యాచెస్ అని అంటున్నాం. సో ఆ ర్యాచెస్ పైన అవి ఆ స్టెమ్కి ర్యాచెస్కి మధ్యలో లీవ్స్ అని ఎలా అటాచ్ అవుతున్నాయి అనే దానిపైన కాంపౌండ్ లీవ్స్ ఆర్ బీయింగ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, పిన్నెట్లీ కాంపౌండ్, పాల్మెట్లీ కాంపౌండ్. పిన్నెట్లీ కాంపౌండ్ యాజ్ వెల్ as the palmetly compound. పిన్నెట్లీ కాంపౌండ్లో ఏమవుతుంది, ఆల్టర్నేట్గా ఒకదానికొకటి ఐదర్ సైడ్ బోత్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. పాల్మెట్లీ కంపేర్ చేసేసరికి ఒకటే టిప్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఒకటే టిప్ నుండి అన్ని లీవ్స్ అరేంజ్ అయ్యి మళ్ళీ అదే లీవ్కి మళ్ళీ అదే టిప్కి వచ్చి చేరుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆల్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ కంప్లీటెడ్ అబౌట్ దిస్ లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఈజ్ phyllotaxy. Phyllotaxy. So what do you mean by this phyllotaxy? The mode of arrangement of leaves on the stem and its branches is called as phyllotaxy. So phyllotaxy ante enti? The mode of arrangement of leaves. The mode of arrangement of leaves on stem and its branches. బ్రాంచెస్ పైన కానీ
స్టెమ్స్ పైన ఆ లీవ్స్ అనేటివి ఎలా అరేంజ్ అవుతున్నాయి, ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఫిలోటాక్సీ అని అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మోడ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఆన్ స్టెమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్. ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఫిలోటాక్సీ అనేసి అంటున్నాం. సో వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ హియర్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫిలోటాక్సీ? ఒక్కొక్క స్టెమ్కి ఒక్కొక్క విధంగా లీవ్స్ అనేటువంటివి అరేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి, ఇజంట్ ఇట్? సో అలా అరేంజ్ ఆ లీవ్స్ అన్నీ కూడా, ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ స్టెమ్, మై హ్యాండ్స్ ఆర్ ద లీవ్స్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇది అనేది ఇలా అరేంజ్ అయింది, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ అనుకోండి, ఇది ఇలా అరేంజ్ అయింది, ఇదని ఇలా అరేంజ్ అయింది. సో అలా దట్ అరేంజ్మెంట్ని చెప్పే ప్రాసెస్ని మనం ప్లాంట్ ఫిలోటాక్సీ ఆర్ లీఫ్ ఫిలోటాక్సీ అని అంటున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ లీవ్స్ డెవలప్డ్ ఎట్ ఈచ్ నోడ్. నార్మల్గా లీవ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి? సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ ప్లాంట్ అనుకోండి, ఇక్కడ లీఫ్ డెవలప్ అయిందంటే దెర్ ఈజ్ అ నోడ్ హియర్. ఆ నోడ్ రీజియన్స్ దగ్గర ఇక్కడ నోడ్స్ రీజియన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నోడ్ రీజియన్స్ దగ్గర ఆ లీఫ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ లీవ్స్, సో ఏమంటున్నాము ఇక్కడ, based on the number of leaves developing on each node. Based on the number of leaves developing on each node, phyllotaxy has been defined into 3 types. So there is 3 types of phyllotaxy. Any types in the 3 types. So in that the first one is the alternate or spiral phyllotaxy. ఆల్టర్నేట్ ఆర్ స్పైరల్ ఫిలోటాక్సీ. ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే ఎ సింగిల్ నోడ్ డెవలప్ ఎట్ ఈచ్ నోడ్ విచ్ ఆర్ అరేంజ్ ఆల్టర్నేటివ్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సింగిల్ లీఫ్ డెవలప్ ఎట్ ఈచ్ నోడ్. ఒక్కొక్క నోడ్ దగ్గర ఒక్క లీఫ్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఆల్టర్నేట్ ఆర్ యాజ్ స్పైరల్ ఫిలోటాక్సీ అని అంటున్నాం. సో ఏమవుతుంది, ఆల్టర్నేట్గా ఒక్కొక్క నోడ్ దగ్గర ఒక్క లీఫ్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది, ఇలా అవుతుంది. See, this is a node, this is a node, this is a node. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క నోడ్ దగ్గర ఒక్క లీఫ్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్, ఒకటి ఇటుంటే ఒకటి ఇటు, ఒకటి ఇటుంటే ఒకటి ఇటు, అట్లా ఆల్టర్నేట్గా డెవలప్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఆల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ ఆర్ స్పైరల్ ఫిలోటాక్సీ అని అంటున్నాం. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హైబిస్కస్. హైబిస్కస్ అంటే ఏంటి? మందారం. హైబిస్కస్ అండ్ సన్ఫ్లవర్, హీలియాంథస్. హీలియాంథస్ అంటే సన్ఫ్లవర్ చెట్టు. ఏమంటారు దాన్ని? పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు అంటారు చూసారా, అది. సో హీలియాంథస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సన్ఫ్లవర్, హైబిస్కస్ అంటే మందారం. సో ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి ఆల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ అనేది ఉంటుంది. నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద అపోజిట్ ఫిలోటాక్సీ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అపోజిట్. ఇదేంటి? ఆల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ, ఇది వచ్చేసరికి అపోజిట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎ పేర్ ఆఫ్ లీవ్స్ డెవలప్ ఎట్ ఈచ్ నోడ్. ఇక్కడ ఒక్క నోడ్ దగ్గర ఒక్క లీఫ్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎ పేర్ ఆఫ్ నోడ్స్ డెవలప్ ఎట్ ఈచ్ నోడ్. సో ఇక్కడ నోడ్ కదా, ఇక్కడ ఒక పేర్ డెవలప్ అవుతుంది ఆకు, ఇక్కడ ఒక లీఫ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇది నోడ్ కదా, ఇక్కడ ఒక డెవలప్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక డెవలప్. ఇది నోడ్, ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇలా ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్గా ఎ పెయిర్ ఆఫ్ లీవ్స్, ఇదొకటి ఇదొకటి, 2 makes a pair, right? So a pair of leaves developed from a single node or developed from each node is called as a opposite pathway. This mainly seen in a guava. జామకాయ చెట్లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫిలోటాక్సీ ఉంటాయి. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద whorled phyllotaxy. So in this whorled phyllotaxy ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే more than 2 leaves develop at each node. more than 2 leaves develop అవుతాయి ఒక నోడ్ దగ్గర. ఇది నోడ్ కదా, ఇక్కడ 2 కన్నా ఎక్కువ ఆకులు ఉంటాయి ఇలా. ఇవన్నీ కూడా ఆకులు. అలా ఒక్క నోడ్ దగ్గర
మనకి ఎక్కువ అమౌంట్స్లో కనుక లీవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతే దాన్ని మనం రోల్డ్ ఫిలోటాక్సీ అని అంటున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ నీరియం. నీరియం అంటే ఏంటి? గన్నేరు చెట్టు చూడండి, ఒక లీఫ్ దగ్గర ఒక ఆకులో రెండు ఆకులో ఉంటాయి, ఒకటి రెండు కన్నా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ నీరియం. బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్, ఆ లీవ్స్ అన్నీ కూడా స్టెమ్స్ పైన కానీ బ్రాంచ్ పైన కానీ ఎలా అరేంజ్ అయ్యాయి అనేసి తెలుసుకోవాలి. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ that is called as a phyllotaxy. Phyllotaxy is defined as the mode of arrangement of leaves on the stem and its branches. So there are three types of phyllotaxy. One is an alternate phyllotaxy, second one is an opposite phyllotaxy, and the third one is a rolled phyllotaxy. So in the alternate or spiral phyllotaxy, the one leaf arises from each node. ఒక్క లీఫ్ ఒక్కొక్క నోడ్ దగ్గర పెరుగుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ ఇంకా హీలియాంథస్ అంటే సన్ఫ్లవర్. కమింగ్ టు ఆపోజిట్లో ఏమవుతుందంటే పెయిర్ ఆఫ్ లీవ్స్ డెవలప్ ఎట్ ఈచ్ నోడ్. ఒక్క నోడ్ దగ్గర రెండు ఆకులు అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గోవా. అండ్ నా కమింగ్ టు దిస్ రోల్డ్ ఫిలోటాక్సీ, ఇందులో ఒక్క ఆకు ఒకటి రెండు కాకుండా రెండు కన్నా ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో దాన్ని మనం రోల్డ్ ఫిలోటాక్సీ అని అంటున్నాం. So this is all in case of a phyllotaxy. Now we'll move on to the leaf modifications. So now we'll move on to the leaf modifications. In this leaf modification, normal root modifications and a sudden or a permanent change in the structure of a root, producing a new or an additional function is called as a రూట్ మోడిఫికేషన్ అంటున్నాం. సేమ్ స్టెమ్లో కూడా అంతే. మరి లీఫ్లో ఎలా? ఎ సడన్ ఆర్ ఎ పర్మనెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ లీఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ న్యూ ఆర్ ఎన్ అడిషనల్ ఫంక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ లీఫ్ మోడిఫికేషన్ దట్ సూట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్. అలాంటివన్నిటినీ కూడా మనము ఈ లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్ అని అంటున్నాం. నథింగ్ బట్ అ చేంజెస్ ఇన్ అ leaf. So the first leaf modification is nothing but a leaf tendril. So total ga in total there are about 6 varieties of leaf modifications. Root modifications lennu unnai. 8 types of root modifications unnai. Storage roots, prop roots, tilt roots, respiratory roots, photosynthetic roots, epiphytic roots, velamen roots and posterior roots. ఈ velamen roots ని epiphytic అంటున్నాం, ఇంకోటి nodular roots. So totally there are 8 types of root modifications. Stem కి వచ్చేసరికి అండర్గ్రౌండ్ లో 4, అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ లో 4 ఉన్నాయి, ఏరియల్ లో సబ్ ఏరియల్ లో కూడా 4. సో టోటలీ 4 is 4 is a 12 modifications ఉన్నాయి, 12 stem modifications ఉన్నాయి. సో root modifications is nothing but normally 8 ఉన్నాయి, అందులో 12 ఉన్నాయి. And coming to this leaf modifications are of 6 types. So in that the first one is a leaf tendril. So ఈ leaf tendril అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే I'll be showing here. So this is the formation of a leaf tendril. So first leaf modification, the first one is a leaf tendril. This leaf tendril is a long wire like structure which is spirally coiled. And spiral agitla coil ayi untundi, chuttukoni untundi. Spirally coiled leafless sensitive structures which coils around the support and helps in a climbing, developing from the whole leaf or a part of a
లీఫ్. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే దిస్ లీఫ్ టెండ్రిల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దోస్ ఆర్ లాంగ్ వైరీ స్పైరలీ కాయిల్డ్ ఇన్ నేచర్. ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఇక్కడ నుండి ఇట్లా తీగలా ఫామ్ అయ్యి వేరే చెట్టు పైన కూడా అట్లా క్లైంబ్ అవుతూ దానిపైన ఫామ్ అయ్యి గట్టిగా చుట్టుకుంటాయి. గట్టిగా చుట్టుకొని ఒక మెకానికల్ సపోర్ట్ని తీసుకుంటాయి. అలాంటివన్నీ కూడా లీఫ్ టెండ్రిల్స్ కిందకి వస్తాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి పీసమ్ సటైవం. పీసమ్ సటైవం ఈజ్ అ పీ ప్లాంట్, ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీకి చెందింది. పీ ప్లాంట్ ఏమంటారు, చిక్కుడు చెట్టు తీగలు వస్తుంది కదా. సో ఆ తీగలన్నీ కూడా అది చుట్టుకొని ఈ టెండ్రిల్స్ ద్వారా క్లైంబ్ చేసి ఒక మెకానికల్ సపోర్ట్ని పొందుతుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ దిస్ లీఫ్ ఆర్ కాల్డ్ as the first one is a leaf tendril and the second one here is the spines. Second one is the spines. So the spines are sharp pointed endogenous structures developing from the whole leaf or part of the leaf. ఇవి కూడా ఈ టెండ్రిల్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా దట్ డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ఏ హోల్ లీఫ్. ఆ లీఫ్ నుండి ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ నుండే వస్తుంటాయి. స్పైన్స్ అంటే ఇవి ఇలా లైక్ ఇట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓపెన్షియా, ఇలా ముళ్ళు లాగా ఉంటాయి. So these spines are sharp pointed endogenous structures. Sharp pointed endogenous structures అంటే బయటికి షార్ప్గా పాయింట్ అయి ఉంటాయి. ఎండోజినస్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే బయటికి చూపిస్తాయి, విచ్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ ద whole part of the leaf or a part of the leaf. And this helping to protect from the grazing animals. సో ఇలా ముళ్ళులు కానీ స్పైన్స్ ఉన్న చెట్లకు ఏమవుతుంది, యానిమల్స్ అన్నీ కూడా వాటిని తినవు. ఎందుకు తినవు అంటే వెళ్ళి తింటే ఇవి గుచ్చుకుంటాయన్న భయం అనేది ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజ్ చెట్టు ఉందనుకోండి, రోజ్ తెంపాలంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా తెంపుతాం, ఎందుకంటే ముళ్ళు ఉంటాయి, గుచ్చుకుంటాయో చూసి తెంపుతాం. ఇన్ ద సిమిలర్ వే దిస్ లీవ్స్ consists of these spines and these spines protect from the grazing animals. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఓపెన్షియా, దీన్నే మనం క్యాక్టస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓపెన్షియా, క్యాక్టస్ ఇవన్నీ కూడా దీని కిందికే వస్తాయి. నథింగ్ బట్ డ్రై వాటర్ లేకున్నా కూడా ఈ చెట్లు అనేటివి పెరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. ఇంత సర్ఫేస్ ఉంటుంది, ఇంత లావుగా ఏమి ఉండద్ది, నాకు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద థర్డ్కి వచ్చేస్తే the third one is the storage leaves. The third one is the storage leaves. So in case of the storage leaves, the modified leaves which become fleshy, these are the modified leaves which become fleshy. Fleshy ante emantaru, fleshy is nothing but some having a fluid like nature. అలాంటి వాటిని ఫ్లెష్ అని అంటాం. మన ఫ్లెష్ అంటే ఏంటి, నార్మల్గా ఫ్లెష్ అంటే మన బాడీ లోపల ఉన్న టిష్యూని ఫ్లెష్ అని అంటాం కదా. సో ఇన్ దిస్ సిమిలర్ వే దీస్ స్టోరేజ్ లీవ్స్ ఆర్ ద మోడిఫైడ్ లీవ్స్ దట్ బికమ్ ఫ్లెషీ డ్యూ టు ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఫుడ్ మెటీరియల్స్ స్టోర్ చేయడం వల్ల ఆ యొక్క లీవ్స్ అన్నీ కూడా ఫ్లెషీ లాగా మారిపోతూ ఉంటాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి బల్బ్స్, నథింగ్ బట్ అన్ ఆనియన్. సో ఆనియన్లో ఎక్కడ కోసినా కూడా మనకి పదన ఫ్లెష్ లాగా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా. సో బికాస్ దో స్టోర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆనియన్. సో ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ అన్ allium sepa means onion, allium sativum. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి allium sativum. Allium sativum అంటే ఏంటి, ఎల్లిగడ్డ ఏమంటాం, గార్లిక్. So these are the two types of the bulbs which are comes under this storage leaves. And next we will move on to the one next thing, that is the phyllodes. See here I will be writing here. Fourth one, if we take the fourth leaf modification is called as a phyllodes. So ఈ phyllodes లో ఏమవుతుంది, these phyllodes are the modified flat green like petioles, green leaf like structures called as a petioles. So phyllodes అంటే ఏంటి, these are the modified flat green leaf like petioles which prepare their own food material by the process of photosynthesis.
సో ఈ ఫిల్లోట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి, those are the modified flat leaf like structures like pyrenoids which prepare their own food material and perform the process of photosynthesis. These are also called as phyllocytes. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అకాసియా మెలనోజైలాన్. అకాసియా మెలనోజైలాన్ ఇది వచ్చేసి దీనికి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అది కొంచెం ఫెదరీ కండిషన్స్ ఉంటుంది, ఇట్లా ఒఫ్ఫై ఉదితే ఇట్లా వెళ్తుంది చూసారా, అట్లా ఉంటుంది. ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అకాసియా ప్లాంట్, ఫస్ట్ ఇలా ఇది పిటియోల్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి దీని నుండి మనకి ఇట్లా ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ వస్తుంది ఇలా. ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ మనం అకాసియా మెలనోజైలాన్ that comes under this phyllo. And the fifth one are called as the reproductive leaves. Fifth one called as a reproductive leaves. Reproductive leaves అంటే అందులో ఉంది that leaves will undergo or will have a capacity to undergo reproduction. ఇంకొక కొత్త లీఫ్ని రైస్ చేయడానికి, ఇంకొక కొత్త ప్లాంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇది ఉంటుంది. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ద మోడిఫైడ్ లీవ్స్ బేరింగ్ బర్డ్స్ ఆన్ ఇట్. ఆ లీఫ్ పైనే చిన్న చిన్న మొగ్గలు ఉంటాయి ఆ కార్నర్స్కి, అలాంటి వాటిని ఈ రిప్రొడక్టివ్ లీవ్స్ అంటున్నాం, ఆర్ ఎఫిఫిల్లస్ లీవ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ దీస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. ఈ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్కి హెల్ప్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బ్రయోఫిల్లం. ఇప్పుడు లీఫ్ ఇలా ఉందనుకోండి, బ్రయోఫిల్లం లీఫ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్స్ నుండి ఇలా చిన్న చిన్న మొగ్గలు మొదలవుతాయి. దట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఆర్ సమ్ బేరింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ రూట్స్. సో ఈ లీఫ్ కనుక ఎక్కడైనా వెళ్ళి తెగిపోయి పడినా కానీ ఆ లీఫ్ డ్యామేజ్ అయినా ఈ బర్డ్స్ నుండి మనకి ఇంకొక కొత్త లీఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అందుకని మనం వీటిని రీప్రొడక్టివ్ లీవ్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. ఓకే, దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. Normally in my home, no, I took this as an example. So ఏం చేశారంటే, like I have some kids in my home. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే హ్యావ్ టేకెన్ దిస్. ఇది మా ఇంట్లో ఈ బ్రయోఫిల్లం చెట్టు ఇంత ఎత్తుగా ఉంది, ఇక్కడ నుండి ఇంత హైట్లో ఉంది. మావాడు ఏం చేసిండు, ఆడుతూ ఆడుతూ ఆకుని తెంపేసాడు. ఆకుని తెంపేసి ఏం చేసిండు అంటే దాన్ని వెళ్ళి ఇంకొక బకెట్లో కొంచెం మట్టి ఇసుక వేసి పెట్టిన ఒకటి బకెట్ ఉంది, ఆ బకెట్లో వెళ్ళి ఆకుని ఇట్లా నిల్చోబెట్టిండు. జస్ట్ ఈ స్టాక్తో దాన్ని ఇట్లా నిల్చోబెట్టిండు. కొన్ని డేస్ తర్వాత అందులో నుండి సేమ్ మళ్ళీ ఇంకొక బ్రయోఫిల్లం ప్లాంట్ అనేది వచ్చింది. సో దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ రీప్రొడక్టివ్ లీవ్స్. అండ్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ద సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ట్రాప్ లీవ్స్. ఈ సిక్స్త్ వన్ మనం ట్రాప్ లీవ్స్ అంటున్నాం. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్సెక్టివోరస్ లీవ్స్ అని కూడా అంటాం. వీటినే మనం ఇన్సెక్టివోరస్ లీవ్స్ అని అనొచ్చు. అండ్ దీస్ ఆర్ ద మోడిఫైడ్ లీవ్స్ దట్ ఆర్ డెవలపింగ్, దట్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఎ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎ నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ సాయిల్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి సాయిల్స్లో ఇలాంటి లీవ్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. విచ్ ఆర్ capable of, these are capable of attracting, crapping themselves. ఇవి capable of attracting, crapping themselves and killing, digesting and absorbing nitrogenous material. సో ఈ ప్లాంట్స్కి ఇవి నైట్రోజన్ లేని చోట్ల దొరుకుతాయి కాబట్టి ఈ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి, they are capable of attracting, trapping, killing and absorbing this nitrogenous substances from the insects. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి నెఫెంథస్, దీన్ని మనం పిక్చర్ ప్లాంట్ అని అంటాం. నెపెంథస్ డ్రాసెరా, డయోనియా.
దీని కామన్గా పిక్చర్ ప్లాంట్ అని అంటాం, డయోనియాని వీనస్ ఫ్లై ప్లాంట్ అంటాం, దీనేమో సన్ డ్యూ ప్లాంట్ అని అంటాం. నార్మల్గా నెఫెంథస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది ఆ లీఫ్ యొక్క స్ట్రక్చర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a nepenthes. So these are also called as a trap roots or an insectivorous roots which trap from which take a nitrogenous material from the insects. They help in attracting, trapping, killing and using this nitrogenous waste along with them. And these trap leaves examples వచ్చేసి Nepenthes, Drosera and Dionia. So now we will discuss about the leaf modifications. There are about 6 type of leaf modifications. First one is the leaf tendril, spines, storage roots, phylloclade, reproductive leaves and trap leaves. So these are the 6 type of different leaf modifications. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లీఫ్ టెండ్రిల్కి వచ్చేసరికి ఈ టెండ్రిల్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో, టెండ్రిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ తీగల్ని టెండ్రిల్ అంట. దిస్ టెండ్రిల్ హెల్ప్స్ ఇన్ క్లైంబింగ్ అండ్ గెయిన్స్ mechanical support. This tendril gains a mechanical support from the other plants and it will going to survive. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పీసమ్ సటైవం ఆర్ పీ ప్లాంట్, చిక్కుడు ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్పైన్స్ అంటే ఆ బాడీ యొక్క ఆ ప్లాంట్ బాడీ పైన చిన్నగా ముళ్ళు లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ దాన్ని మనం ఓపెన్షియా ఇంకా క్యాక్టస్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఇన్ దిస్ స్పైన్స్లో ఏమవుతుందంటే వాటికి వాటర్ అనేది అవసరం లేదు ఆ ప్లాంట్స్ పెరగడానికి. దే గ్రో ఇన్ అండర్ డ్రై కండిషన్స్. సో దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫ్రమ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్ వచ్చి వీటిని తినకుండా వాటంతటా కాపాడుకుంటాయి, ఎందుకంటే స్పైన్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ ఉండడం ద్వారా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ రూట్స్ అండ్ స్టోరేజ్ లీవ్స్ అంటే అందులోనే ఉంది నథింగ్ బట్ దే షుడ్ స్టోర్. అవి స్టోర్ చేస్తాయి అంటే ఫ్లెష్ లోపల విస్కస్ లేయర్ అనేది ఉండడం ద్వారా దట్ విల్ స్టోర్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆనియన్ ఇంకా గార్లిక్, ఆలియం సెపా, ఆలియం సటైవం. The fifth one is called as a reproductive leaf. Fourth one is a phyllodes. In this phyllodes, what happens is this phyllodes is helpful in the modified leaf part that is also called as a petiole. It acts as a petiole and this is helpful in the vegetative propagation. I think it performs a photosynthesis. అది ఫిల్లోక్లేడ్ని ఫామ్ చేసి దానంతట అదే ఫుడ్ మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది ఫోటోసింథసిస్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. The main function of this phyllodes is to perform a photosynthesis. Fifth one is a reproductive leaves అంటే అవి వాటంతట అవే వాటిపైన ఉన్న బర్డ్స్ ద్వారా, వాటిపైన ఉన్న చిన్న మొగ్గల ద్వారా వాటంతట అవి రీప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి, అంటే కొత్త ప్లాంట్కి రైజ్ ఇస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బ్రయోఫిలం. అండ్ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ వన్ ఇస్ ద ట్రాప్ లీవ్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్సెక్టివోరస్ లీఫ్. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ లీవ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ అబ్జర్వ్ అండ్ ట్రాప్, కిల్ చేసేసి అందులో ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్లో ఉన్న నైట్రోజినియస్ మెటీరియల్ అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. సో Nepenthes, Drosera, Dionia are the 3 examples for this. So with this we have been also completed about the leaf modifications. And there is another most important thing that comes, our next topic is about, we need to discuss about the inflorescence. That is a major topic. Inflorescence గురించి చదివితే అది చాలా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దాని నుంచి పక్క ఒక ఎస్సేని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ చాప్టర్లో నుండి. దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. So till now we have been discussed and we have been completed about the root modifications, stem modifications and leaf modifications. మనకి ఇంకొక పెద్ద స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ గురించి చదవాల్సింది ఉంది. that structure is also called as inflorescence. So now first we will write an overall గా మనం దేని గురించి చదివాము. Just for your understanding I am saying this modifications. So we read about different types of modifications, right? So the first one we read about is the root modification.
stem modification, leaf modifications. So root modifications lo we read about 8 different types. Stem modifications we read about 12 different types. In leaf modifications we read about 6 different types. So root modification lo the first one we read about is the storage roots. Second one is the prop roots. Third one is the stilt roots. Fourth one is the respiratory roots. Fifth one, photosynthetic roots. Sixth one is the epiphytic roots. Seventh one is the nodular roots. And eighth one is the hostorial roots. ఇవన్నిటి గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓవరాల్గా ఒక టేబుల్ వేసి దేంట్లో ఏమొస్తాయని టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఆ ఎస్ఏ అనగా రూట్ మోడిఫికేషన్స్ గురించి అడిగినా స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ గురించి అడిగినా ఇవి సబ్ హెడ్డింగ్స్ వేసి ఒక 2 పాయింట్లు రాసి దాని డయాగ్రామ్ వేస్తే మీకు మార్క్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి టు గెయిన్ దట్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ టేబుల్. అండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్లో మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. అండర్ గ్రౌండ్, ఏరియల్, సబ్ ఏరియల్. సో ఇక్కడ టోటల్గా 12 ఉన్నాయి, అన్నిట్లో 4. సో అండర్ గ్రౌండ్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, రైజోమ్, కామ్, స్టెమ్ ట్యూబర్, బల్బ్. 1 2 3 4. సో హియర్ ఏరియల్లో మళ్ళీ 5. Stem tendril ఒకటి, thorns, phylloclade, bulbous. 6 7 and 8. Okay, now we'll move on to our last one, that is a subaerial modifications. That is the 9th one, runners, stolons, suckers, offsets. వచ్చారా 12 అన్నిట్లో 4 4. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ద లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్. ఇప్పుడే చదివాము. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, లీఫ్ టెండ్రిల్, spines, storage leaves, leaf tendrils, spines, storage leaves. Fourth one ఏంటి, phylloid. Fifth one is the reproductive leaves. And coming to the 6th one, that is the trap leaves. So this total till now we have completed about 8 root modifications, 12 stem modifications and 6 leaf modifications. This is an overall chart of the modifications. That is, in root modifications we have already read about. Root modifications are of 8 root modifications. Storage roots are ఈ స్టోరేజ్ రూట్స్నే మనం ట్యూబరస్ రూట్స్ అని అంటున్నాం. ప్రాప్ రూట్స్ని పిల్లర్ రూట్స్ అని అంటున్నాం. స్టోరేజ్ రూట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as tuberous roots. Prop roots are also called as pillar roots. Stilt roots are also called as brace roots. Epiphytic roots are also called as velamen roots. So these are the అన్ని కూడా ఒకదానికి separate names. So root modifications are divided into 3 types: root, stem as well as leaf. So root row, these are divided into 8 types, which I have said now. And coming to the stem modifications, totally they are divided into 12 types ఉన్నాయి ఇందులో. That 12 types are categorized under 3 classes, that is an underground stem modification, aerial stem modification and subaerial stem
మోడిఫికేషన్. సో అండర్గ్రౌండ్కి వచ్చేసరికి వి రెడ్ అబౌట్ రైజోమ్. రైజోమ్ అంటే ఏంటి, వర్టికల్గా గ్రో అవుతుందని చెప్పా భూమి లోపల. ఏంటి దానికి ఎగ్జాంపుల్ జింజర్, అల్లం. కామ్ అంటే ఏంటి, హారిజాంటల్గా గ్రో అవుతుందని చెప్పా. ఏంటి, శామగడ్డ. స్టెమ్ ట్యూబర్ అంటే ఆలుగడ్డ, పొటాటో. ట్యూబర్ లాగా అది స్టోర్ చేస్తుంది, ఇట్ స్టోర్స్ సమ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కాబట్టి అది ట్యూబర్. బల్బ్ అంటే ఆనియన్, కింద బల్బ్ లాగా లేయర్స్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఏరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టెమ్ టెండ్రిల్, తీగ అనేది ఫామ్ అవ్వడం. థాన్స్ అంటే ముళ్ళులు. దేనికి, బోగన్విల్లే చెట్టుకి ముళ్ళులు ఉంటాయని చెప్పా. ఫిల్లోక్లేడ్ అంటే ఫిల్లోడ్ని ఫామ్ చేసి దేనికి దానంతట అది ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫోటోసింథసిస్కి హెల్ప్ అవుతుంది. బల్బిల్స్ అంటే సేమ్ ఆనియన్. కమింగ్ టు సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్, రన్నర్స్, ఒక దగ్గర నుండి ఇంకో దగ్గరికి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. స్టోలాన్స్ కూడా. అండ్ సక్కర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ అన్ని కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సబ్ ఏరియా. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్, దట్ ఈస్ ద లీఫ్ మోడిఫికేషన్స్. ఇప్పుడే చెప్పేశాను, లీఫ్ టెండ్రిల్ స్పైన్స్ అంటే దాని ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్. అండ్ స్టోరేజ్ లీవ్స్కి వచ్చేసరికి దే స్టోర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఫిల్లోడ్కి వచ్చేసరికి దే హెల్ప్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్. రీప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి దే హెల్ప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ లీఫ్ ఆర్ ఎ న్యూ ఇండివిజువల్. ట్రాప్ లీవ్స్కి వచ్చేసరికి దే విల్ ఈట్ అప్ దోస్ ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్. ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చే ప్లాంట్స్ని ఇన్సెక్ట్స్ నుండి వాటి యొక్క నైట్రోజనస్ మెటీరియల్ని తీసేసుకుంటుంది. So this is the three types of different types of modifications that is going to occur. And now in this next class we will discuss about the inflorescence. ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, ఒక ప్లాంట్లో అరేంజ్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఆల్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్.